इतिहास गवाह है कि ऐसे बड़े मौके आए कि सूबा ने सेंटर दे आदेशों नूं नकारिया सिरे तो, चाहे वो अपनी डेमोक्रेटिक ताकत जिहड़ी लोकां ने उन्हां नूं दित्ती है वो वरत के, चाहे उन्हां दे चुने नुमाइंदियां ने लोकां दी ताकत वरत के, चाहे जिहड़ी विधान ने सूबा सरकारां नूं ताकत दित्ती है वो वरत के सिरे तो सेंटर दीआं हदायतां नूं लागू नहीं होण दित्ता। चाहे कावेरी रिवर वाटर इशूज़ होवे, चाहे SYL दा मुद्दा होवे, स्टेट खड़े रहे ने और खड़ के आवाज़ बुलंद कीती है और कहा कि असी नहीं मानते और सिरे तो नकारदे हां और अपनी सरजमीन ते ये लागू नहीं होण दिंदे। CA-NRC ये कानून भी सेंटर ने बड़ा रीसेंटली पास करके लागू करने की कोशिश की, पर कई सूबिया ने सीधा नकारिया और लागू नहीं होने दिता। साडे कोल बहुत वड्डे ग्राउंड ने, नॉट ओनली टू डिफाई, सिर्फ डिफाई नहीं करना बट टू डिनाई, बहुत वड्डे ग्राउंड ने। यह पहला भी होया और हुण भी होना चाहिए, क्योंकि जिहड़े कानून ने ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, एक इलीगल ने, दो ये सूबियां दे कानून बनाउण दे अधिकार दे उत्ते एक बहुत वड्डा अटैक है। ये साडे पुरखियां दे दित्ते फैडरल स्ट्रक्चर दे उत्ते बहुत वड्डा अटैक है। ये ठीक है कि अज पंजाब ने और राजस्थान ने अमेंडमेंटा करके इन्हां कानूनां दा पुरजोर विरोध किया, होना चाहिए सी, शलाघायोग। लेकिन सानू पंजाब दे 3 करोड़ लोगों ने जिहड़ी डेमोक्रेटिक पावर दित्ती है उन्हां दियां एस्पिरेशनस नूं मीट करन वास्ते कुछ होर मजबूत ठोस कदम चुकण की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं ये देखदा अज इन्हां कानूनां वल तो मैं उस हदायत नूं भी देखदा जिहड़ी तारीख ने और इतिहास ने साडे गुरुआं ने, पीरां ने, पैगंबरां ने सानू दित्ती। तारीख ने सदा ही सिख कौम को दिया है ये पैगाम कि हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। ये हक खोना पैना, क्योंकि कोई भी चीज़ गैर कानूनी है और मैं थोनू अज पूरी तरह प्रूव करूंगा कि किस तरह ये तिन्ने काले कानून सूबे के अधिकारों को खोंदे है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने, दे इंपिंज एंड इंपीड ऑन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ने ये तिन्ने काले कानून पंजाब नूं नीलाम, जमीनां नीलाम और पंजाब नूं गुलाम बनाने का प्रयास है, जिहड़ा कि कोई पंजाबी स्वीकार नहीं कर रहा। ਉਹਦਾ एक प्रमाण है कि 2 करोड़ पंजाबी बाहर ते 3 करोड़ इत्थे। पार्टियां तो उत्ते उठ के हरेक इस गल दे उत्ते खड़ा है कि इन्हां नूं लागू नहीं होण देना, इन्हां नूं इंप्लीमेंट नहीं होण देना। इतिहास दोहरा रहा
ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ how are these 3 farm laws unconstitutional and illegal? It's very clear. सब तो पहली चीज कि इन्हां फार्म लॉज का जिहड़ा मेन सबजैक्ट है वो एग्रीकल्चर ते मार्केट्स। 7th schedule of the constitution clearly says this lies in the domain of the state governments. इस स्टेटां दा अधिकृत एरिया है। 7th schedule constitution दी बड़ी क्लियरली कहती है। हुण एक सेंटर वाले जिहड़े ने एक शब्दां दा जाल बुण के अफसरां द्वारा बनाया होया एक शब्दां दा जाल बुण के ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਚ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ यूज करके साडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी हथियाना चाहता। फूड आइटम्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये दो बिल्कुल अड अड एंटिटीज ने, दे आर सेपरेट एंटिटीज। कणक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मैदा फूड आइटम है, बहुत ही डिस्टिंक्ट फर्क है। सरों एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, सरों का तेल फूड आइटम है। ਇਹ ਡੀਮਾਰਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ 'ਚ ਜਕੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਚਾਹੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੁੱਟ ਜਾਵਣਗੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ, ਤਾਲੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਗੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਜੰਗ ਹਾਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ। ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਮਰਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਲੈਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੀ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਆਫ ਦੀ ਐਕਟ ਐਨਕਰੋਚਸ ਔਨ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਾਈਟ ਟੂ ਚਾਰਜ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀ, ਸੈਸ, ਲੈਵੀ in its territory, which again is in the competence of the states. ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਬੁਣ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਵੀ ਜੇ 33 ਦੇਖੋਗੇ, ਐਂਟਰੀ 33, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੇਲ ਪਰਚੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ ਲੈਵੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ 28 ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਰਡ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਂਡ ਫੇਅਰਸ। ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਂਡ ਫੇਅਰਸ ਇਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡੋਮੇਨ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। Entry 28, markets and fairs are domain of the state to legislate
इस करके कानून बनाने के अधिकार जिहड़े स्टेट के ने, साडे पंजाब स्टेट के ने, होर स्टेटां दे ने, ये वो खो रहे ने साडे। Just by employing different terminology, Centre cannot override and render null and void entries of the 7th schedule which empower the states to legislate on agriculture produce and markets. इस करके साडे कोल इनफ ग्राउंड है, इनफ ग्राउंड टू से कि असीं सिरे तो निकाल दे, इन्हां नूं लागू नहीं होण दिंदे। ठीक है, ਅਸੀਂ कॉन्स्टिट्यूशनल हैड्स ਕੋਲ अमेंडमेंट भेजी है, गवर्नर पंजाब उन्होंने राही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर तुसी मैनू दसो वो करन या ना करन, आपदा मुकद्दर उन्होंने हथ है। ते ताही लागू होंदियां ने अमेंडमेंट्स जे सेंटर एक कानूनां नूं विड्रॉ कर दी या प्रेसिडेंट एक्सैप्ट कर ले। हुणे ते उन्हां दा प्रेरोगेटिव है ना, वो करन या ना करन। एंड मे बी इज नॉट अ गुड सिचुएशन टू बी इन दिस सिचुएशन जिथे साडे शेरां वर्गे पंजाबी शहादतां दे रहे ने और सड़कों के उत्ते ने, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, वो दर दर भटक रहे सड़कों पे बेचारे। गलत है। और सानू इन्हां ग्राउंड्स दे उत्ते उच्ची सुच्ची आवाज दे नाल नकार देना चाहिए और कह देना चाहिए कि असीं अपना डेमोक्रेटिक राइट जिहड़ा सानू लोकां ने दिता है इलैक्शन जिता के, विधानिक हक, ਉਹਨੂੰ इस्तेमाल करके इनू अगे ले जाके नकारते हैं, सिरे तो नकारते हैं। हुण मैं इस तो अगे वधा, आफ्टर डिफायंस एंड डिनायल ऑफ दीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, मैं कहना कि बड़े लोग ये कही जाते हैं जी कि द गेम इज ओवर, सेंटर ने तो पास करते। द गेम इज नॉट ओवर, वी कैन बी गेम चेंजर्स इफ वी राइज अबव ब्लेम गेम। असी गेम चेंजर बन सकते हैं। सानू किसी ने नहीं रोकया अपनी डेमोक्रेटिक पावर टू लैगिसलेट करन तो, किसी ने नहीं रोकया। असी अपने कानून खेतर दे विच लॉ बना सकते हैं और किसानों के मुकद्दर नूं पूरी तरह बदल सकते हैं। वक्त की जरूरत है और सानू वो डेमोक्रेटिक जिहड़ा राइट है उन्होंने एक्सरसाइज करना चाहिए, अपना मुकद्दर अपने हाथ च लेना चाहिए। किस तरह? मेरी मांग है कि असीं अपने कानून बनाइए जिहदा सेंटर ना कोई लेना देना नहीं, जिहदा सेंटर ना कोई सरोकार नहीं। मैं पहले कानून की गल करदा जिहड़ा साडे अख्तियार दे विच है, विच इज इन आवर डोमेन कंप्लीटली, एक्सपेंशन ऑफ MSP एंड प्रोक्योरमेंट। असी सिर्फ कणक और झोने दे प्रोक्योरमेंट चों निकलीए, किस तरह किसान नूं होर फसलों के उत्ते MSP दईए ताकि असी डाइवर्सिफिकेशन कर सकीए। क्योंकि तुसी अगर झोना देखो, झोना लाना किसान की मजबूरी है, वो चाह के भी नहीं निकल सकता क्योंकि MSP मिलती ही झोने ते कणक ते है। लिख देंदे है मक्की, लिख देंदे है गन्ना, लिख देंदे है सारा कुछ, लिखते हैं 1600, मिलती 700 नहीं, 600 च भी चुकी नहीं गई। इस करके ਉਹਦੀ मजबूरी है। लेकिन ਉਹਦੀ मजबूरी ਦੇ ਨਾਲ एक होर गल है कि असीं अपनी सस्टेनेबल लिमिट तो किते ज्यादा पानी, पंजाब का पानी कर्जे ले लै, ट्यूबवेल ला ला,
ਤੰਬੀਆਂ ਚਲਾ ਚਲਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਝੋਨਾ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿੰਨਾ SYL ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ। ਪਾਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਾਣੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 8%। ਫਿਰ ਕਹੇ ਜੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ कहना हमेशा भी अगर मान लो तो हार है और अगर बदलने की ठान लो तो जीत है। ये पक्की जित है। और मैं तुहानूं दसदा किवें। पहला तो मैं बड़ा क्लीयर हाँ। अज दे दिन अगर असी लैजिसलेट करिए तो असी दालां ते ऑयल सीड्स के उत्ते MSP दे सकते। क्लीयर सीधा। नाले डाइवर्सिफिकेशन होऊ, नाले पानी बचू, नाले किसान नूं झोने ते कणक तो इलावा कुछ उगाउण दा विकल्प मिलू। किदां? ओ महाराज मार्कफेड ते पंसप तो अगर तुसीं प्रोक्योर कराओ, मार्कफेड ते पंसप तो, और तुसीं दालां दे वास्ते ऑयल सीड्स दे वास्ते तुसीं किन्ना पैसा बाहरों इंपोर्ट करने लई खर्च रहे हो। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਐ ਰੱਖ ਲਓ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਹੋ ਇਹ ਤੇ MSP ਦਿਆਂ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਦਾ, ਤੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਖਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਟਾਰਚ ਬੇਰਰ ਹੈ। हर थां ते जुल्म ते लड़दा, जदों सब तो अगे लड़दा अलख जगाउंदा। ते ये ते सिखाई असीं है। रिगवेद दे टाइम दी खेती असीं सिखाई है। वी आर टॉर्च बेरर्स। बाबे नानक दा किता सी, उन्हें सिखाया सानू अपना हथी अपना आपे ही काज समारी। मैं उहदा ही सिख हां ते मैं ये पहली गल ये कर रहा। वी कैन बिगिन विद मां, मसूर ते तिल ते सरों इसे साल तो। सैप्टेंबर दे विच मैं सब्जियां दी गल कीती सी। सैप्टेंबर च 6 महीने पहला। हुण होर भी करदे आ, बहुत चंगी गल है, मैं स्वागत करदा। पर मैं ये पहले दे विच क्यों नहीं ऐड कीता? क्योंकि एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है। दूजा जिहड़ा मैं कानून बनाउण दी गल करदा वो इस चीज़ को फैसिलिटेट करूगा। चॉइस साडी है। हौली 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 तुसी जिन्ना मर्जी प्रोग्रेस कर लो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। क्यों कहना कि फार्मरां नूं तुसी होल्डिंग कैपेसिटी दिओ। गिव देम होल्डिंग कैपेसिटी थ्रू स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर। 5-5 पिंडां दे विच एक कोल्ड स्टोरेज बनाओ। किन्ना क पैसा लगदा भाई? हैं किन्ना पैसा लगता है? क्योंकि जिदन तुसी उहनूं स्टोरेज की कैपेसिटी दोगे, होल्डिंग कैपेसिटी दोगे, वो बारगेनिंग कैपेसिटी आपे आ जाऊ। वो खड़ा होकर कहूगा ट्रेडर नूं भी आ भाई इन्ने दा दऊं। पेरिशेबल कमोडिटीज ने ये, वो कोल स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। दवे सरकार है क्यों नहीं दे सकती? तो फिर तुसी जे तुसी अनाज वास्ते वेयर हाउस पूरे प्रॉपर। दालां मैं क्यों कहा? क्योंकि साढ़े को वेयर हाउस है ने, जिवें कणक स्टोर करते हैं उदां असीं दालां स्टोर कर सकते हैं। पर जे तुसीं सब्जियां स्टोर करनियां ने तुहानूं कोल्ड स्टोरेज चाहिए। जदों मैं ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ MP ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 10-10 ਗੁਣਾ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਬਰਸਲ ਸਪਰਾਊਟ। ਕਿਉਂ ਖਾਣ ਬਈ? ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣ? ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜੇ, ਬਾਂਹ ਫੜੇ। मैं तो जरिए दसदा नाल किसी भी
ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੋਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਦਾ ਮਾਲ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ 50 ਗੁਣੇ ਵੇਚ ਤੇ 100 ਗੁਣਾ ਵੇਚ, ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਊ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਊ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਵੇਖੋ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਵਾ ਲਓ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਤੇ, ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਐਕਟ 1991 ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ। ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਕੱਟ ਦੇ, ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਬਣਾਓ ਨਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਦਓਗੇ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੁੱਥਪੇਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਲੈਣੀ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਤੇਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੈਣਾ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਜਾਓ। ਗੱਡੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦਊਂ, ਇੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਦੇਣੇ ਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਸਵਾਏ ਕਿਸਾਨ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਚੂਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾ ਤੇ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ ਵੇਚਦਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ who buys in retail and sells in wholesale. क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੋਲ perishable commodity है। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਊ। ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਟਮਾਟਰ 3 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ 4 ਦੇ ਦੇ, 5 ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਲ ਜੂ ਟਮਾਟਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟਮਾਟਰ ਉਹ ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਰਚੂਨ ਤੇ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਰਚੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 65 ਦਾ ਖਰੀਦਦਾ। ਆਪਦਾ ਹੀ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਉਹ 65 ਦਾ ਖਰੀਦਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਇਨਸਾਫ ਕਹੂ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹੂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿੱਤਰੋ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖੇ ਕੀ ਕਿ ਜਦੋਂ FCI ਡਿਸਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਚੜਾਇਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ FCI ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ FCI ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਈਲੋ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। 12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਇਹ ਸਟੋਰੇਜ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਡਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ 5% ਸਟੋਰੇਜ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇ ਦਿਆਂ। ਵਾਹ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿਆਂ। ਬੱਲੇ ਉਹ ਬੱਲੇ, ਗੰਨੇ ਚੂਪਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 5% ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰੋਗੇ, 100 ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। 5% ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਾਂ ਹੈ ਜੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਵਾਜਬ ਦਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਰਗੇਨ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ। ਅਗਲੀ ਜਾਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟ ਪਾਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂ, ਐਟ ਪਾਰ। ਬੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ, ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਵੇਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ 2 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਤੇ 100 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਸੇਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਇਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਇਹ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ, ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਨੰਬਰ 3, ਨੰਬਰ 4 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੰਬਰ 4 ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਪਲੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। 50 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ। ਹਾਂਜੀ, 80% ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਾਰਮਲ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜੈਕਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਟੀਆਂ ਫਿਕਸਡ ਵੇਜਸ ਨੇ, ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕਿਸਾਨ MSP ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, 0.1% ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। 5-5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਵਨਿਊਜ਼ ਫੋਰਗੋਨ ਛੱਡਦੀਆਂ ਨੇ। 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਚੁਕਾਤਾ, NPA ਸਾਂਠ ਗਾਂਠ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਚੁਕਾਤੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਈਕ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ 2-2.5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਈਕ ਵੇਜ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਗਿਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ, ਮੈਂ ਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 250। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 250 ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਧੀ ਹੈ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਦਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਦਾਲ 120 ਹੋ ਗਈ ਤੇ 150 ਤੇ ਖੜੂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਮਾਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਟਰ ਅੱਜ 110 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 250 ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 260 ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਵਧਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਬਣਾਈ ਮਟਰ ਦੀ 10 ਗੁਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਪਾਣੀ ਪਰੇ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਿੰਕਡ ਟੂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਸਾਈਲੋ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ। ਲਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਆਓ ਬੈਠੋ। ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਵਧੂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲੇਬਰਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ,
मैं क्यों कह रहा, मैं एक सत्थ च बैठा अटारी, उत्थे एक मेरा वीर मेरा हथ फड़ के मैनू कहंदा सिद्धू साहब मैं मटर लाउणा, कहंदा जे 2 रुपये मटर की लवाई है तो लेबर भी मैनू 2 देनी चाहिए, मैनू बचदा ही कुछ। जदों तुसीं खेत च जांदी उहदी लेबर नू वेज सपोर्ट दोगे तो तुसीं किसान का बोझा घट कर दोगे, खत्म कर दोगे। ਜਿਹੜੇ 2 रुपये ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਲੇਬਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਪੇ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਊ, ਨਾਲੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਦੀ। ਚੁਣ ਲਓ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ, 4 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ सम्मान ਭੱਤਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੇਤ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਿਵਨ ਹੈ ਇਹ ਮਨਰੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ।